implies D is equal to 0. So we have discussed that if D is equal to 0, then 3 points x1, A, B and C, ax1, y1, bx2, y2 and cx3, y3 are collinear. That means x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 is equal to 0. Then A, B and C are collinear. So this is the two methods we have already discussed previous lectures. Today I am going to discuss the collinearity of 3 points using the slope of a line. So here if we look at the PPT, then two lines can either be in this way at an angle AB and BC, or in this way AB and CD, parallel and distinct line, and parallel and form a straight line. So points that lies on the same straight line are said to be collinear. એટલે કે ત્રણેય બિંદુઓ કે જે એક જ લાઈન ઉપર આવેલા હોય એને આપણે સમરેખ બિંદુઓ કહેશું. તો આ કન્ડિશનની અંદર જો જે લાસ્ટ કન્ડિશન છે A, B અને C જેમાં ત્રણે કોલિનિયર છે, તો એ કન્ડિશનની અંદર જો આપણે પ્રૂવ કરવું હોય કે A, B અને C કોલિનિયર છે, એ કન્ડિશનમાં જો હું સ્લોપ ફાઇન્ડ કરું AB નો અને ધેન આફ્ટર હું સ્લોપ ફાઇન્ડ કરું BC નો, બંને સેમ લાઈન રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, તો AB નો સ્લોપ અને BC નો સ્લોપ ઇક્વલ થશે. જો બંનેનો સ્લોપ ઇક્વલ થાય ધેટ મીન્સ કે AB અને BC બંને સેમ લાઈન રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, તો એ ઓટોમેટિકલી એવું પ્રૂવ થશે કે A, B અને C ત્રણે કોલિનિયર છે. તો અહીંયા ટુ પ્રૂવ પોઈન્ટ્સ આર કોલિનિયર, so that two pairs of points have the same slope, as I have told you કે કોઈ પણ બે પોઈન્ટની તમે પેર લઈ લો, બે પેર AB અને BC અથવા તો AB અને AC અથવા તો BC અને AC, અને એનો સ્લોપ તમે ફાઇન્ડ કરશો અને જો બંનેનો સ્લોપ ઇક્વલ મળે ધેટ મીન્સ કે એ સેમ લાઈન ઉપર આવેલા થશે. એટલો મતલબ કે ત્રણેય પોઈન્ટ કેવા થશે? કોલિનિયર થશે. If the pair of points have a point it common, they must be collinear. So prove that the points 6 minus 5, Q, 0 minus 3 and 12 1 are collinear. જો તમને કોઈ એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે સાબિત કરો કે ત્રણેય બિંદુઓ -6 -5 0 -3 અને 12 1 છે એ કોલિનિયર છે, તો આપણે ત્રણ રીતે આ વસ્તુ પ્રૂવ કરી શકીએ. તમને જે મેથડ ફાવતી હોય એ મેથડનો તમે યુઝ કરી શકો. અહીં આપણે સ્લોપનો યુઝ કરીને પ્રૂવ કરશું કે આ ત્રણેય પોઈન્ટ્સ છે એ કોલિનિયર છે. તો પીપીટી ઉપર જોઈએ તો અહીંયા હું એમ કહું કે ઇફ વી ફાઇન્ડ ધ સ્લોપ ઓફ લાઇન PQ, MPQ is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here x1 y1 is equal to -6 5 and x2 y2 is equal to 0 minus 6. So y2 minus y1, that means -3 minus -5, that is equal to -3 plus 5 upon x2 minus x1, that is 0 minus -6, that means 0 plus 6. So slope of the line PQ is equal to 2 by 6, that means 1 by 3. The slope of PQ is 1 by 3. In the same way, if we find the slope of QR, the other pair Q and R, then y2 minus y1 is equal to 1 minus -3, that is 1 plus 3, and x2 minus x1 is equal to 12 minus 0. So this is 4 upon 12, that is also equal to 1 by 3. So here slope of PQ is equal to slope of QR. So both slopes are equal. So we can say that the gradients of PQ and QR are equal. That means slope of PQ and QR are equal. So PQ is parallel to QR. That means PQ and R on the same line. That means PQ and R are collinear. Okay. So in this way we can prove that these lines are these points are collinear. Let us look at one other example to prove of collinearity if we solve it practically. Here the other example
so that the points (1, 4, 3, -2) and -3, 16 are collinear. Okay, so here we have 3 points. For example, this is A 1, 4. Say that this is x1 y1. B 3, -2. Say B x2 y2, and C -3, 16. Say C x3 y3. Okay, so slope of AB M is equal to M AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is equal to, here y2 is equal to -2 and y1 is equal to 4. So -2 minus 4 upon x2 minus x1 is equal to, this is x2 minus x1 is equal to 3 minus 1, that is -6 by 2 is equal to -3. Okay, so here slope is equal to -3. In the same way, slope of BC, slope of BC, that is MBC, which is equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2, which is equal to 16 minus -2 upon -3 minus 3, that is 18, that is 18 upon -6, which is also equal to -3. So here there is -3 and here also -3. So slope of MAB is equal to MBC. So here both slope are equal. That means A, B and C are lies on a same line. That means A, B and C are collinear. So in this way we can prove that 3 points A, B and C are collinear, right? So if we look at the PPT, then now we are going to discuss our next topic, which is intercepts on axis. So first we discuss the intercepts, definition of intercepts. What do you mean by intercepts? So let us look at the PPT here. The diagram says that the x-intercept of a straight line is x coordinate of the point where the graph crosses the x-axis. એનો મતલબ કે કોઈ પણ લાઈન x અક્ષને જે બિંદુએ ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે તે પોઈન્ટને આપણે કહેશું, ઓકે, એનો કહેશું ઇન્ટરસેપ્ટ, એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ. અને સેમ રીતે કોઈ પણ લાઈન y અક્ષને જે બિંદુએ ક્રોસ કરશે એને આપણે કહેશું એનો y intercept. Okay, so same, the x intercept of a straight line is the x coordinate of the point where the graph crosses the x axis, and the y intercept of a straight line is y coordinate of the point where the graph crosses the y axis. આપણે પીપીટીમાં જોઈએ તો ત્યાં આપણે ક્લિયરલી ઇન્ડિકેટ કરેલું છે કે જે પોઈન્ટ એક્સ અક્ષને ક્રોસ કરે ત્યાં લખેલું છે એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ એના પોઈન્ટના કોર્ડિનેટ હોય A0, તો એનો એક્સ કોર્ડિનેટ થશે A, તો એને કહેવાય એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A. સેમ રીતે જો વાય અક્ષ ઉપરનો જે પોઈન્ટ હશે એ 0B હોય અને તો એનો વાય કોર્ડિનેટ થશે B, તો એનો વાય ઇન્ટરસેપ્ટ થશે B. તો આ થશે ઇન્ટરસેપ્ટ. દેટ મીન્સ ક્યારે પણ આપણે કોઈ પણ લાઇનનું ઇક્વેશન આપણે આપેલું હોય ને તમને કોઈ એવું ક્વેશ્ચન પૂછે કે ફાઇન્ડ ધ ઇન્ટરસેપ્ટ્સ ઓન એક્સિસ, તો જ્યારે એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ ગોતવો હોય તે હંમેશા એક્સ અક્ષ ઉપર હોય, એટલે કે એનો વાય કોર્ડિનેટ 0 હોય. તો જે ઇક્વેશન આપેલું હોય એમાં તમે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પુટ કરો એટલે તમને એના એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટની વેલ્યુ મળી શકે. અને સેમ રીતે જો તમારે વાય ઇન્ટરસેપ્ટ મેળવવો હોય
એ સમયે તમે એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એક્સની જગ્યાએ 0 મૂકો તો તમને એમાં વાય ઇન્ટરસેપ્ટની વેલ્યુ મળી શકે. તો આ થશે એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ અને વાય ઇન્ટરસેપ્ટની ડેફિનેશન. તો આમાં આપણે ડિસાઇડ કરશું કે એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ શું છે અથવા તો વાય ઇન્ટરસેપ્ટ શું છે. એ ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે વોટ ઇઝ ધ વાય ઇન્ટરસેપ્ટ. તો અહીંયા વાય ઇન્ટરસેપ્ટ હતો 3. આનો વાય ઇન્ટરસેપ્ટ શું થશે? અહીંયા વાય ઇન્ટરસેપ્ટ થશે -4. સેમ રીતે અહીંયા વાય ઇન્ટરસેપ્ટ કે જ્યાં લાઇન છે એ વાય અક્ષને ક્રોસ કરે છે એ છે -3, તો એનો વાય ઇન્ટરસેપ્ટ થશે -3. સેમ રીતે આ લાઇનનો વાય ઇન્ટરસેપ્ટ થશે 5. આ લાઇન છે એ ઓરિજિનમાંથી પાસ થાય છે તો એનો વાય ઇન્ટરસેપ્ટ થશે 0. સો આ રીતે આપણે કોઈ પણ લાઇનના ઇન્ટરસેપ્ટ વિશે આપણે ડિસ્કશન કરી શકીએ. તો આ બધી વાત હતી આપણે લાઇન, સ્લોપ ઓફ અ લાઇન, કોર્ડિનેટ સિસ્ટમ, ક્વાડ્રન્ટ, બરાબર છે, કોલિનિયરિટી, આ બધી બેઝિક્સ થિંગ્સ આપણે બધી વાત ડિસ્કશન કરી. આ બધાની પાછળનો આપણો મેઇન આઈડિયા છે કે આપણે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇક્વેશન ઓફ લાઇનનું ડિસ્કશન કરવાનું છે કે અલગ અલગ કન્ડિશનની અંદર લાઇનનું ઇક્વેશન આપણે કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવું, કઈ કન્ડિશન આપણે આપેલી હોય તો કઈ રીતે લાઇનનું ઇક્વેશન આપણે ઇઝીલી મેળવી શકીએ, એ આપણો મેઇન આઈડિયા છે. ઇક્વેશન લાઇનના ઘણા બધા અલગ અલગ ફોર્મેટ છે કે જે આપણે ડિસ્કશન કરશું અને એ કન્ડિશન્સનો અને એ ઇક્વેશન્સનો યુઝ કરી અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં આપણે અલગ અલગ રીતે લાઇનનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ. તો એના માટે આજે બધું બેઝિક્સ ફંડામેન્ટલ્સ હતું એનું આપણે ડિસ્કશન કરેલું. તો હવે આપણે આપણો મેઇન ટોપિક છે એ છે ઇક્વેશન્સ ઓફ લાઇન્સ, અને એમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્સ ઓફ અ સ્ટ્રેટ લાઇન. ઓકે, સ્ટ્રેટ લાઇનને આપણે અલગ અલગ ઘણા ફોર્મ્સની અંદર રાખી શકીએ અને જેવી આપણે સિચ્યુએશન આપેલી હોય એ સિચ્યુએશનનો આપણે યુઝ કરી અને આપણે સ્ટ્રેટ લાઇનનું ઇક્વેશન મેળવી શકીએ. તેવા ઘણા બધા ફોર્મેટની લિસ્ટ મેં તમને અહીંયા આપેલું છે. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્સ ઓફ અ સ્ટ્રેટ લાઇન. તો ફર્સ્ટ ફોર્મેટ ઇઝ 2 point form. 2 point form means શું? તો કે 2 point form means if we have given 2 points on a straight line and we need to find the equation of a line, then we will use this formula 2 point form. The second form is point slope form. That means if we have given 1 point and slope of a line, then using the slope m and a point x1 y1, for example, we will use m and x1 y1 to using this point slope form. The third format is slope intercept form. If we have given slope of a line and intercept on a y-axis, then we will use the slope intercept form. Then we have intercept form. We have given 2 intercept. One first is on the x-axis, second is on a y-axis. એટલે કે આપણે x અક્ષ અને y અક્ષ ઉપરના ઇન્ટરસેપ્ટ આપેલા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ડિસ્કશન કર્યું એ પ્રમાણે x અક્ષનો ઇન્ટરસેપ્ટ a હોય અને y અક્ષ ઉપરનો ઇન્ટરસેપ્ટ b, એવી આપણે વેલ્યુ આપેલી હોય તો ઇન્ટરસેપ્ટ ફોર્મનો યુઝ કરી આપણે ડાયરેક્ટલી એનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ. અને છેલ્લે આપણે ડિસ્કસ કરશું જનરલ ફોર્મ ઓફ અ ઇક્વેશન, કે જનરલી કોઈ પણ લાઇનને આપણે કયા ફોર્મેટની અંદર રાખી શકીએ એને કહેશું આપણે જનરલ ફોર્મ ઓફ અ સ્ટ્રેટ લાઇન. તો આ 5 પ્રકારના ફોર્મેટનું આપણે આજે ડિસ્કશન કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ જે ફોર્મેટ છે એ છે 2 point ફોર્મ, કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ લાઇન ઉપરના 2 પોઈન્ટ આપેલા હોય, એ x1 y1 અને b x2 y2. તો એ કન્ડિશનની અંદર આપણે કોઈ લાઇનનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ એ આપણે 2 point ફોર્મ પછી ડિસ્કશન કરશું. તો જો પીપી તરફ જોઈએ તો આપણે આઈડિયા આવશે. Given a straight line which is passes through the point a x1 y1 and b x2 y2, as we have discussed, the slope of AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1.
આપણે એકચ્યુઅલી સ્લોપ તો ડિફાઇન કરેલો જ છે કે કોઈ પણ બે પોઈન્ટ એ અને બી કે જેના યામ x1 y1 અને x2 y2 હોય તો એ લાઇનનો સ્લોપ થશે y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1. પણ આપણે અહીંયા લાઇનનો સ્લોપ નહીં પણ લાઇનનું ઇક્વેશન આપણે ફાઇન કરવું છે. તો ઇક્વેશન ફાઇન કરવા માટે આપણે કોઈ પણ એક જનરલ પોઈન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ છે પી એક્સ એન્ડ વાય. જો આપણે કોઈ પણ પોઈન્ટ લેશું પી એક્સ અને વાય આપણી લાઇન ઉપર એ બી ઉપર, અને પછી આપણે કહી શકીએ કે આ લાઇન ઉપર હવે 3 પોઈન્ટ છે એ x1 y1 બી x2 y2 અને ત્રીજું જનરલ પોઈન્ટ પી એક્સ અને વાય. તો આ લાઇન ઉપર 3 પોઈન્ટ છે. તો બહુ ક્લિયરલી કોઈ પણ બે પોઈન્ટનો યુઝ કરી અને હું આ લાઇનનો સ્લોપ ફાઇન્ડ કરી શકું. અને આપણે જે કોલિનિયરિટીમાં જે રીતે ડિસ્કશન કર્યું કે હું કોઈ પણ બે પોઈન્ટનો યુઝ કરી અને એનો સ્લોપ મેળવું, બંને જગ્યાએ એના સ્લોપની વેલ્યુ સેમ આવે. શું કામ? કેમ કે કોઈ પણ બે પોઈન્ટનો યુઝ કરું, આફ્ટર ઓલ બંને પોઈન્ટ્સ ત્રણે પોઈન્ટ્સ એક જ લાઇન ઉપર છે તો તે એક જ લાઇન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે તો તેનો સ્લોપ કેવો હોય? સરખો હોય. તો એ કન્ડિશનમાં આપણે કોઈ પણ બે પોઈન્ટનો યુઝ કરી અને આ સ્ટ્રેટ લાઇનનો સ્લોપ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ રીતે એ બીનો યુઝ કરી અને આપણે સ્લોપ ફાઇન્ડ કર્યો હતો. સ્લોપ ઓફ એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1. અને સેમ રીતે હું પી અને એનો યુઝ કરી અને જો સ્લોપ ફાઇન્ડ કરું તો ત્યાં હું કહી શકું કે y કોર્ડિનેટ થશે y માઇનસ y1 અને અપોન x માઇનસ x1. તો આ પણ સ્લોપ થશે લાઇન પી એનો. ઉપર જે સ્લોપ હતો એ લાઇન એ બીનો, પણ બંને છે એ સેમ લાઇન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે તો બંનેનો સ્લોપ થશે ઇક્વલ. તો આપણે કહી શકીએ કે y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y માઇનસ y1 અપોન x માઇનસ x1. તો આ કન્ડિશનમાં અહીંયા મેં ડિસ્કસ કરેલું છે એ પ્રમાણે જ કે સિન્સ પી એ એન્ડ એ બી are parts of the same straight line, then slope of PA is equal to slope of AB. So y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. આ થશે આપણી લાઇનનું ઇક્વેશન. ઓકે, કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ બે પોઈન્ટ x1 y1 અને x2 y2 આપેલા હોય એનામાંથી પાસ થતી કોઈ પણ લાઇનનું ઇક્વેશન આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો y માઇનસ y1